Uh, Good evening, everyone. So today we are going to introduce the new concept, which is nothing but cascading style sheet. సో హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ హెచ్టిఎంఎల్లోని మనం ఏం చేస్తాం విల్ జస్ట్ అలైన్ ద డేటా. జస్ట్ ఏంటి సింపుల్గా ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, గివ్ మీ అ మినిట్, ఇఫ్ ఐ కమెంట్ దిస్, see, just it is helpful in aligning the data and add some basic colors to our web page. ఒక వెబ్సైట్లోని ఒక బేసిక్ కలర్స్ జస్ట్ ఒక చిన్న చిన్న స్టైల్స్ యాజ్ అ అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వడమే మనం చూసాం. బట్ క్యాస్కాడింగ్ స్టైల్ షీట్ ఈజ్ అనదర్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు యాడ్ మోర్ బ్యూటీ టు ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో మనం యూజ్ చేసే లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్కి ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్తో కోడ్ చేయడం ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్. క్యాస్కాడింగ్ మీన్స్ యాడింగ్ న్యూ స్టైల్ ప్రాపర్టీస్, న్యూ additional properties to the respect to HTML, so that it primarily leads us to do our website more look our website more beautiful. Okay, so yeah, come back to here. Yeah, I have some comical image to get a new example. As you can see, this is our basic HTML. We can add more beauty to the HTML, which is nothing but cascading style sheet. So yeah, so so cascading style sheet, right? Which is nothing but CSS. Cascading style sheet. So again, our cascading style sheet has been categorized into three types. First వచ్చేసరికి ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్, థర్డ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో ఈ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆర్ ఎంబెడెడ్ సిఎస్ఎస్ అంటాం. సో సి inline CSS and internal CSS and external CSS. First of all, we are going to see a simple example. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిజైన్ చేసి ఉంచాను అబౌట్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో we will add the styling to the respective tags by using the attribute which is known as style. Style అనే attribute ని యూజ్ చేసి I can able to add new properties to the respective వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి నేను స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ద్వారా ఏం చేస్తాను, డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టైలింగ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాను. సో యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ వాట్, ఇన్లైన్లో ఫస్ట్ కలర్ యాడ్ చేశాను, టెక్స్ట్ షుడ్ బి ఇన్ సెంటర్ అండ్ background color is somewhat yeah, zeros and ones, and finally padding is 20 pixel. Based on that, the text has been designed.
రైట్. ఏంటి నేను చేశాను, స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ స్టైల్, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ స్టైల్, this will be our basic H1 tag, right? If I add a style sheet to it, then this is our respective web page. As you can able to see, if I inspect this, styles, color is navy, text alignment is center, padding is 20 pixels. So the padding style sheet ఇవన్నీ పక్కన. Let us discuss about basic types of CSS. So as you can able to see, మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఏంటి, మన స్టైల్ షీట్ లో వచ్చే చేంజెస్ ని డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో బై ప్యారాగ్రాఫ్ వస్తుంది, ఫాంట్ 20. So I can able to create my H1 by changing the font size and font weight. Font size and font weight ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఏం చేయొచ్చు, I once again able to create, sorry, సేమ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కి దీని సారీ H1 కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. As you can able to see, the same text size and the same width to the respective P1 tag has been applied. Using that I can able to convert this. So that is not our thing. So first ఏంటి, inline CSS. Inline CSS ఏంటి, we can add style attribute and we can able to add respective properties to the style sheet. And also next thing we are going to discuss is internal CSS. Applying a style by using స్టైల్ ట్యాగ్. ఇంతవరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం, స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసుకొని నేనేం చేయొచ్చు అన్నాను, స్టైల్ షీట్ని అప్లై చేయొచ్చు అన్నాను. Whereas we are having a style tag, using the style tag, I can able to apply the styling to the respective entities. సో ఇన్లైన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, లైక్ వి వాంట్ స్పెసిఫై ద స్టైలింగ్. స్టైలింగ్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేసే పదం అయితే వి విల్ యూజ్ దిస్. అండ్ యా, జస్ట్ చిన్న చిన్న ఫిక్సింగ్ అంటే జస్ట్ చిన్న చిన్న స్టైలింగ్ చేంజెస్ కోసం, చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పుల కోసం, ఆర్ ఒక ఎలిమెంట్ కోసం మాత్రమే, లైక్ స్పాన్ ట్యాగ్ స్టైల్ చేయాలనుకున్నా, ఆర్ మేబీ ఈమెయిల్ ట్యాగ్, ఈమెయిల్ ట్యాగ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్, దానికి కూడా స్టైల్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ ని మనం స్టైల్ చేసుకోవడానికి we will use this inline CSS. సో దీనివల్ల వచ్చే సారీ దీనివల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటమ్మా, హార్డ్ టు మెయింటైన్. కోడ్ అనేది ఫస్ట్ అర్థం కాదు, ఎక్కడెక్కడ ఏం స్టైల్ చేస్తాం, ఎలా స్టైల్ చేస్తాం అనేది. బట్ ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, దిస్ స్టైలింగ్ విల్ ఓన్లీ బి అప్లైడ్ టు ద
ఒక సింగిల్ ట్యాగ్కి మాత్రమే నేను ఏం చేయగలను, స్టైలింగ్ అప్లై చేయగలను. మరి వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్స్? ప్రతిసారి నేనేంటి, లైన్ టు లైన్ స్టైలింగ్ అప్లై చేసుకుంటా రాదు. కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఉండదు. ఆర్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ కెన్ బి ఫిక్సియేటెడ్ ఫర్ ఏ సింగిల్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. ఒక సింగిల్ ట్యాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో చిన్న చిన్న డెమో ప్రాజెక్ట్స్కి లేదంటే బేస్ లెవెల్ ఎంటిటీస్కి విల్ యూస్ దిస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. నెక్స్ట్ది ఏంటన్నా, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో స్టైల్ షీట్ అనేది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం? ఎనీవేస్, మనం ఇన్ ద హెడ్ ట్యాగ్ we will add another new tag which is nothing but style tag. సో స్టైల్ ట్యాగ్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుందమ్మా? Style tag is also helpful in styling the elements. So these are the selectors by selecting the tag or maybe class or maybe ID. ఇలాంటి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ట్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, క్లాస్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ మేబీ కంప్లీట్ బాడీని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ మేబీ కంప్లీట్ ఎంటిటీని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ దీస్ సెలెక్టర్స్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్టైల్ విత్ ఇన్ అవర్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్. మన హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోని స్టైల్స్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ కన్నా లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ స్టైలింగ్ ఏ సింగిల్ వెబ్ పేజ్. నేను ఏదైతే స్టైలింగ్ షీట్ ఇచ్చానో ఈ స్టైల్ షీట్ ఒక వెబ్ పేజ్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. యూనివర్సల్గా డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్లో ఉండే ఆ పర్టికులర్ ఐడీస్కి క్లాసెస్కి మనం ఇచ్చే స్టైలింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. సో ఇది ఎక్కడ సింగిల్ పేజ్ ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ మరి మేబీ ల్యాండింగ్ పేజ్లో కానీ ఎడిషనల్ ఫైల్స్ లేని ఒక సింపుల్ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి వీ విల్ యూస్ దిస్. సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ డస్ నాట్ స్టోర్స్ ద క్యాచీ డేటా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. వాట్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్? సో దీన్ని చూసుకుంటే ఐ హావ్ స్టైల్డ్ మై రెస్పెక్టివ్ బాడీ, తర్వాత H1, తర్వాత రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ పారాగ్రాఫ్. ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారు, ఐటమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐటమ్స్. బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఎ సెలెక్టర్. సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పర్టిక్యులర్ ట్యాగ్ని కానీ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ని కానీ ఆ పర్టికులర్ ఐడిని కానీ సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో చేంజెస్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. వెరాస్ దిస్ ఇస్ ప్రాపర్టీ అండ్ దిస్ సారీ వెర్ ఇస్ దట్ దిస్ ఇస్ ప్రాపర్టీ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ టు ద ప్రాపర్టీ. బట్ సపోజ్ కి రమేష్ ఈజ్ ఎ సెలెక్టర్. రమేష్ అనేవాడు హీఈస్ హ్యావింగ్ రూపీస్ ఈజ్ వాట్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ. వాడి దగ్గర ఏ ఉంది అనేది ప్రాపర్టీ. వాల్యూ ఏంటి, ఎంత ఉంది, హీఈస్ హ్యావింగ్ 100 రూపీస్ ఆఫ్ మనీ. ఎంత ఉంది, 100 రూపీస్ ఆఫ్ మనీ. రమేష్ ఈజ్ ఎ సెలెక్టర్ అంటే నేను రమేష్ అనే పర్సన్ని తీసుకున్నాను. వాడి దగ్గర ఏముంది అనేది డిసైడ్ చేసేది ఏంటి, ప్రాపర్టీ. ఈస్ హ్యావింగ్ మనీ. హౌ మచ్ మనీ, దట్ కెన్ బి ఆఫ్ 100, మేబీ 200 ఆర్ మేబీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను, దిస్ ఈస్ ఎ సెలెక్టర్ యూజ్డ్ టు సెలెక్ట్ ఏ పర్టికులర్ ఐటమ్. దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్టీ విచ్ ఐ నీడ్ టు అప్లై అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, ఎంత అప్లై చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ కి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్, సారీ 10 అంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ వాల్యూ. ఏలో ఇప్పుడు ఎంత స్టోర్ అవుతుంది, 10 స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఎ వాల్యూ టు ద రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీ.
సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ స్టైలింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టైలింగ్స్ విచ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై టు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ. సో yeah, coming back to the topic. Next we are going to discuss about what's that? External CSS, external style sheet. So external CSS is the actual ప్రాపర్టీస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై. మనం స్క్రాచ్ నుంచి కూడా ఎక్కువ దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్కే మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో ఒక ఫైల్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ మనం తీసుకోవచ్చు, ఫుల్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయొచ్చు అంటే దట్ కెన్ బి యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. So we'll create external CSS file and we will link that file to the respective HTML page. ఇది కూడా ఎక్కడ అప్లై చేయొచ్చు? లింక్ అనేది, లింక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ విత్ ఇన్ అవర్ హెడ్ ట్యాగ్. హెడ్ ట్యాగ్లోనే లింక్ ఇస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? రిలేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ స్టైల్ షీట్ అండ్ హెచ్ రెఫరెన్స్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్. స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్. సో నేనేం చేశాను, ఒక ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను విత్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ సిఎస్ఎస్. సో ఆల్వేస్ అవర్ స్టైల్ షీట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈస్ వాట్? Sorry, dot CSS. Okay, guys, am I clear? Sir, clear, sir. Yes, sir. ఏం డల్గా వస్తుంది ఎస్? ఏం అర్థం కావట్లేదా? No, sir. Don't answer. Yes, sir. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్? ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్. Guys, I need response. At least respond in chat box also. మీతో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదని నేను తీసుకుంటాను అలా అయితే. నాకు రెస్పాన్స్ వస్తేనే ఐ విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ సెక్షన్. అర్థం కాలేదంటే ఏదో టాపిక్ చెప్పండి, దాని మీద నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Still I got one response. సార్ అర్థమవుతుంది. Okay, Ram, thank you.
అర్థం కాకపోయినా చెప్పండి ప్లీజ్. ఓకే. ఓకే సార్. డోంట్ ఏమంటారు, డోంట్ ఫోల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. అందరి ముందు మన పరుగు పోతుంది అట్లాంటి ఏం పెట్టుకోకండి. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ ఫ్రీలీ ఆస్క్. గైస్, ఐ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్, సిఎస్ఎస్ లో సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ we will add selector. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ, మనం సెలెక్టర్ తీసుకుంటాము. సెలెక్టర్లో ఏం 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 మెన్షన్ చేస్తాం? ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ. సో ఆల్వేస్ సెలెక్టర్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్వీన్ కర్లీ బ్రేసెస్ గైస్. సెలెక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా స్టైల్ షీట్ ని, సారీ, ఆ స్టైలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ని కర్లీ బ్రేసెస్ తో ఎన్క్లోజ్ చేసుకుంటాయి. ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ we'll have a column, and for every value after providing a particular value we should enclose with semicolon. ప్రాపర్టీ తర్వాత కాలన్, వాల్యూ తర్వాత సెమీకాలన్. ప్రాపర్టీ తర్వాత కాలన్ అండ్ వాల్యూ తర్వాత ఏంటి? సెమీకాలన్. ఆల్వేస్ సెలెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్. సో యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. Give me a minute, guys.
Hello. Guys, am I audible? Yes, sir. Audible, sir. So as I have mentioned, it is a selector. It is a property that we are going to impose into the selector, and this is a value that a property going to impose. ఎంత వాల్యూతో ఆ ప్రాపర్టీ ఈ సెలెక్టర్ని చేంజ్ చేస్తుంది అనేది డిఫైన్ చేసేది ఏంటి దిస్. సో అగైన్ దీస్ సెలెక్టర్స్ ఆర్ categorized into అండ్ దానికి కూడా రాసుకున్నాను. ఓకే ఓకే. Sorry guys. Again, so this can be categorized into first one is base. Basic selector. So basic selector when we are having subcategories. So ఈ basic selector when we are having universal selector. Next వచ్చేసరికి type or tag selector. And third one వచ్చేసరికి class selector and fourth one వచ్చేసరికి ID selector. So as you can able to see. So these are can be in the part of basic selectors. అంటే మనకు తెలిసినవి ఏంటి యూనివర్సల్ సెలెక్టర్స్, టైప్ సెలెక్టర్స్ ఆర్ మేబీ ట్యాగ్ సెలెక్టర్స్, క్లాస్ సెలెక్టర్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఐడి సెలెక్టర్స్. అంటే మనం దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినట్టుగా చేంజెస్ చేస్తున్నాం. As you can able to see, this is what tag selector. Body means everything, but it is a tag selector. ఇప్పుడు ఇదే ఇక్కడ నేను ఇది తీసేసి పై యాడ్ స్టార్ this is what a universal selector. This is what a class selector. Class selector will always have so yeah, dot class name. Yes, అర్థమవుతుందా? Yes, సో sir. సెలెక్టర్స్ లో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి? బేస్ సెలెక్టర్. అందులో సబ్ కేటగిరీస్ ఏంటి? యూనివర్సల్ సెలెక్టర్, టైప్ సెలెక్టర్ ఆర్ మేబీ ట్యాగ్ సెలెక్టర్. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి క్లాస్ సెలెక్టర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఐడి సెలెక్టర్. సో క్లాస్ సెలెక్టర్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం.
based on dot and class name. What about ID selector? It can be represented by hashtag ID name. It can be represented as hashtag and ID name. Yeah. Next one is combinational selector. So combinational selectors ante like this. See, this is our main parent selector and this is our child selector. అండ్ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. కాంబినేషన్ అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ ఒకటే ఎలిమెంట్ కాకుండా ఆ ఎలిమెంట్లోని డిఫరెంట్ స్పెసిఫిసిటీస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఈస్ మై క్లాస్ నేమ్, క్లాస్లోని ఫర్ సపోజ్కి సారీ దిస్ ఈస్ కార్డ్లో నేను ఏం చేశాను, ఓన్లీ H2కి మాత్రమే స్టైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, పీకి స్టైల్ చేయకూడదు అనుకోవట్లేదు. సో ఐ యాడ్ సింప్లీ డాట్ క్లాస్ నేమ్, sorry, that class name, sorry, dot class name space tag name, లేదనుకుంటే ఆర్ మేబీ క్లాస్ నేమ్ మళ్ళీ డాట్ ఇంకో క్లాస్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, క్లాస్లో సబ్ క్లాస్. సో బేసికల్లీ దిస్ ఈజ్ అవర్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ చైల్డ్ క్లాస్. సో దట్ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, డాట్ కంటైనర్ స్పేస్ డాట్ కార్డ్, కంటైనర్లో కార్డుకి మాత్రమే నేను స్టైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆర్ కంటైనర్లో H1 ట్యాగ్ మాత్రమే నేను స్టైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కంటైనర్లోని లిస్ట్ ఐటమ్స్ మాత్రమే నేను స్టైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి టైంలో we will use combination selector. So we will use what? We will use combination selector. So as you can see, combination selectors lo kuda we are having descendant, next వచ్చేసరికి child, third వచ్చేసరికి adjacent, ఫోర్త్ వచ్చేసరికి జనరల్ సిబ్లింగ్స్. సో డిసెండింగ్ అంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఫస్ట్ది సెకండ్ది, ఫస్ట్ది సెకండ్ది. సో as I have mentioned, selector 1 space selector 2, selector 1 space selector 2 space or selector 3. సార్ ఒక్కసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారా? యా ఓకే, ఒకటి I'll రాసి show you. మాన్యువల్గా. Yeah, thank you. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్కి as you can see this is a container. ఇక్కడ నేను ఏదైతే స్టైల్ ఇచ్చానో ఆ స్టైల్ ఏమవ్వాలి, ఆ కంటైనర్ అనే క్లాస్లో ప్రతి ఒక్కదానికి అప్లై అవ్వాలి, రైట్? అది మనకు అలా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ బ్లూ. ఇప్పుడు ఏంటి కంటైనర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏది దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్, రైట్? ఇవన్నీ తీసేస్తాను ఫర్ అవాయిడింగ్ కన్ఫ్యూజన్స్. ఇది ఎక్స్టర్నల్ చూడండి అమ్మయ్య, ఎక్స్టర్నల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఇదేంటి కంటైనర్, కంటైనర్ అంటే ఏంటి, కంటైనర్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా కమ్స్ అండర్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ దిస్, వాట్ హ్యాపెండ్, the container is having the background color of blue. See, background, a container అంటే దిస్ ఇస్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ కంటైనర్. ఈ కంటైనర్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమైంది, బ్లూ అయిపోయింది. ఆర్ if I add font family, see, font family has been changed. సార్ అన్నిటికీ మారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సార్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ సింప్లీ యాడ్
paragraph tag and I have some value. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? యాజ్ యూ కెన్ సీ ద ఫాంట్ స్టైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ బోత్. సార్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ డిఫరెంట్ అంటే? ఐ విల్ షో యూ దిస్. సి, ఎస్లో ఉండే కర్వ్స్ చూడండి, ఆర్ సి ద ఫాంట్ స్టైల్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో విత్ ఇన్ దట్ సెలెక్టర్ మాత్రమే అది అప్లై చేసుకుంటుంది. ఏది? బేసిక్ సెలెక్టర్స్, వెరాస్ డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్. సో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఏదైతే ఒక్క క్లాస్ ఆర్ మేబీ ఒక ట్యాగ్ ఆర్ మేబీ ఒక హెడ్డింగ్ లో ఉండే ఇంటర్నల్ ఎంటిటీస్కి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫామ్ తీసుకున్నాము, లేదంటే ఇక్కడ నేను ఎక్కడ లిస్ట్ ఏదో పెట్టాను, రైట్? ఇక్కడ లిస్ట్, ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను డాట్ కంటైనర్ లేదనుకుంటే సార్ డైరెక్ట్గా మీరు లిస్టే ఇచ్చేయచ్చు కదా సార్. అంటే యూఎల్ అని చెప్పి నేను ఎప్పుడైతే స్టైలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తానో, యూఎల్ అని చెప్పి నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తానో, నాకుండే ప్రతి లిస్ట్కి కూడా నాట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్, ప్రతి లిస్ట్కి కూడా అదేమవుతుంది, అదే స్టైల్ అప్లై చేసేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇది తీస్తాను, కంట్రోల్ సి, ఎలా కంట్రోల్ వి హియర్. సి, సేమ్ స్టైలింగ్ అప్లై అయిపోయింది. దేనికి? పర్టికులర్ సార్ సేమ్ స్టైలింగ్ అప్లై అయిందని ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్? సరే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాడ్ చేస్తాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్, సి, ఇక్కడ ఉండేదానికి మాత్రమే నేను అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కార్డ్. బట్ నాకు యూఐ అంటే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా అప్లై అయిపోతుంది. సో నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? సార్ అన్నిటికీ కాదు సార్, ఫస్ట్ అయితే నాకు ఏం కావాలి? డాట్ కంటైనర్ స్పేస్ యూఎల్. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ కంటైనర్లో ఏదైతే లిస్ట్ ఉందో ఆ లిస్ట్కి మాత్రం ఏమవుతుంది? స్టైల్ అప్లై అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ డిసెండెంట్ స్టైలింగ్. ఇక్కడ ఏమైంది? యూఎల్ కంటైనర్లో ఉండే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్కి మాత్రమే స్టైల్ అవుతుంది. లేదనుకుంటే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఉండే ఒక సింగిల్ లిస్ట్ ఐటమ్కి మాత్రమే. ఇప్పుడు యూఎల్కి, సో యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ప్లస్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందట్లా యూఎల్ అని పెడితే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంతా కూడా ఒకటే ఉంది వితౌట్ ఎనీ స్పేసెస్. సరే ఓకే ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దిస్ కంటైనర్ ఎస్ యూఎల్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకొక స్టైలింగ్ యాడ్ చేస్తాను. ప్యాడింగ్ ఈస్ 20 పిక్సెల్. ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ నేను ఎల్ఐ ఇచ్చాను అనుకో, ఏమండి? సరే ప్యాడింగ్ కూడా మనకి తెలియటం లేదు అనుకుంది. లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ టు GI. సో ఏమైంది ఇక్కడ? మార్జినింగ్ అనేది దేనికి అప్లై అయింది? యూఐ ఎలిమెంట్స్ అంటే కంప్లీట్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్కి అప్లై అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే యూఐలోంచి LI అని ఇచ్చాను అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రాండ్ పేరెంట్, దిస్ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏ చైల్డ్, రైట్? సి, ఇందాక ఇది తీసేస్తే ఏమొచ్చింది? కంప్లీట్ మొత్తానికి అప్లై అయింది. నేను ఎప్పుడైతే LI యాడ్ చేశానో అప్పుడేమైంది? లిస్ట్కి మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై, రైట్? డిసెండెంట్ కాంబినేషన్ సెలెక్టర్స్ అనేవి దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? అర్థమైంది కదా? కాంబినేటర్ సెలెక్టర్స్ అర్థమవుతుంది నేను ఏం చేస్తున్నాను? Yes. అర్థమవుతుందా? మా మటన్ Yes, sir. మాత్రం చెప్పండి ప్లీజ్. ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే సార్ ఒకవేళ బయట దానికి కావాలంటే మీన్స్ బయట దానికి అంటే దీనికి అప్లై అవ్వాలి. ఓకే
దానికి అప్లై దానికి అప్లై కాకూడదు, అవ్వాలి. దీనికి మాత్రం అప్లై అవ్వాలి. ఓకే, దానికి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది ఏంటంటే క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం, ఏమని బెనిఫిట్స్ అని ఇచ్చాం, రైట్. సార్ లేదనుకుంటే అది బెనిఫిట్స్ అనే క్లాస్ నేమ్ చాలా వాటికి ఉంటాయి అంటాం. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ దీన్ని ఇంకొక సపరేట్ డివిజన్లోకి క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎ div అండ్ ఐ విల్ డంప్ దట్ div. ఐ విల్ డంప్ దట్ div ఇంటూ దట్ div. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఈ divకి ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాను, క్లాస్ ఆఫ్, లెట్ మీ టేక్ బెనిఫిట్స్ ఉంది, బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ బయట ఉండే స్టైల్కి అప్లై చేయడానికి కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఎక్కడ ఇచ్చాను ఇక్కడ డాట్ కంటైనర్ బదులు ఏమిస్తాను, డాట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ స్టైలింగ్ అప్లై అవ్వాలి, ఎక్కడ అప్లై అయింది, ఇక్కడ అప్లై అయింది. సి, అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. గైస్ అందరికి అర్థమవుతుందా? డివిజన్ ట్యాగ్స్ దీనికి హెల్ప్ అవుతాయి గైస్. ఏంటంటే స్టైల్ షీట్స్కి, స్టైల్ షీట్స్ ద్వారా మనం స్పెసిఫిక్ కంటెంట్కి స్టైల్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను యూఎల్ అనగానే ప్రతి యూఎల్కి అప్లై అయిపోతుంది, లేదనుకుంటే కంటైనర్ యూఎల్కి అప్లై అవుతుంది. మరి ఇంకొక లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్కి అప్లై అవ్వాలి. ఆ లిస్ట్కి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, ఐదర్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాను. సార్ అలా వద్దు సార్, క్లాస్ నేమ్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఉంటుంది కదా అనొచ్చు. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇంకొక డివిజన్ తీసుకుంటాను, ఆ డివిజన్లో ఈ వాల్యూస్ పెడతాను, ఆ డివిజన్ స్పేస్ ఆ లిస్ట్ ఐటమ్స్కి ఏం చేస్తాను, స్టైలింగ్ ఇస్తాను. అర్థమవుతుందా? సార్ ఎస్ సార్. మా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, ఓకే. ప్లీజ్, ఇట్స్ అ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ unable to understand this, please inform. సో యా, ఎక్కడ ఆగాం? యా, కాంబినేటర్ సెలెక్టర్స్ లో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, చైల్డ్ సెలెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, చైల్డ్ సెలెక్టర్స్. సో ఇది కూడా సేమ్ అప్రోచ్ ఉంటుందమ్మా, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్, give me a minute guys, I have a small phone call. Sorry for inconvenience.
సో సారీ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్ స్పేస్. సో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడడం. చైల్డ్ సెలెక్టర్స్. సో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ కి చైల్డ్ సెలెక్టర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఐ యాడ్ కార్డ్ స్పేస్ ఆర్ స్పేస్ బేస్డ్ సెలెక్టర్స్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ తో మనం ఏం చేస్తాం, చైల్డ్ బేస్డ్ సెలెక్టర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ మనకు మాక్సిమం తెలిసింది ఏంటి, స్పేస్ బేస్డ్ ఆర్ డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ మాత్రమే తెలుసు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, కార్డ్ లో ఉండే యూఐ ఎలిమెంట్స్ కి అంటే లిస్ట్ కి ఏం చేశాను, స్టైల్ షీట్ అప్లై చేశాను. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ ట్యాగ్ అనదర్ యూఆర్ అండ్ ఐ యాడ్ అనదర్ div డాట్ div. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దేనికి స్టైలింగ్ అప్లై అవుతుంది యాజ్ పర్ యువర్ ఒపీనియన్? యూఎల్ అన్నాను, అది ఇది ఐ టేక్ దిస్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ ఏమైంది, డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ క్లాస్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క లింక్ ట్యాగ్స్ కి అంటే ఈ కార్డ్ అనే క్లాస్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క యూఎల్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ మొత్తానికి కూడా ఏమవుతుంది, స్టైలింగ్ అప్లై అయిపోతుంది. బట్ చైల్డ్ సెలెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన యూజ్ చేసిన మనకుండే ఎడ్జసెంట్ క్లాస్కి మాత్రమే ఏమవుతుంది, ఆ స్టైలింగ్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ సే ఐ విల్ షో యూ ద ఎగ్జాంపుల్. If I comment this, sorry, background color this one, right? See, దీనికి అప్లై కాలేదు. గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ సబ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కి ఆ స్టైలింగ్ అనేది అప్లై కాలేదు. లేదనుకుంటే ఇఫ్ ఐ ఎలిమినేట్ దిస్ div ట్యాగ్, ఇప్పుడు స్టైలింగ్ అప్లై అవుతుంది. సి, సో వన్స్ అగైన్ ఐ రీడిఫైన్ ద ట్యాగ్. డిసెండెంట్ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుందమ్మా, మన క్లాస్లో ఉండే మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేసుకున్నామో, మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో, ఆ సెలెక్ట్ చేసిన ప్రతి ఎలిమెంట్కి మనం ఏదైతే క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో, మనం ఏదైతే ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో, ఐడిలో ఉండే ప్రతి ఎంటిటీకి కూడా అదేం చేస్తుంది, డిఫాల్ట్గా స్టైల్ చేసుకుంటుంది వెన్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ స్టైల్ టు ద డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్. వేరాస్ చైల్డ్ సెలెక్టర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇట్ విల్ ఓన్లీ టేక్స్ ద రెస్పెక్టివ్ చైల్డ్స్, వాటి యొక్క గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వాటి యొక్క ఇంటర్నల్ ఎంటిటీస్కి అది పట్టించుకోదు. ఫర్ సపోజ్ లెటర్స్ టేక్ దిస్ ఈజ్ కార్డ్లో ఉండే చైల్డ్ ఏంటి ఇక్కడ, లిస్ట్ కదా. మళ్ళీ నేను ఏం చేశాను, ఇంకొక చైల్డ్ తీసుకున్నాను, ఆ చైల్డ్లో ఇంకొక లిస్ట్ అప్లై చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, పై దానికి మాత్రం అప్లై అయింది. అంటే నువ్వు దేనికైతే ఇస్తున్నావో కార్డ్లో ఉండే యూఎల్స్కి మాత్రమే నేను అప్లై చేయమంటున్నాను. కార్డ్లో ఉండే యూఎల్స్కి మాత్రమే నేను అప్లై చేయమంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, కార్డ్లో ఉండే యూఎల్స్ అన్నిటికీ అప్లై అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ దిస్ యూఎల్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ కార్డ్ అండ్ డెఫ్. నేను ఇప్పుడు దీనికి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసాను అనుకో, డాట్ కార్డ్ స్పేస్ డాట్ డెఫ్ స్పేస్ యూఎల్. ఇలా ఇస్తే కానీ నాకు దీనికి స్టైలింగ్ అప్లై కాదు ఇన్ చైల్డ్ ట్యాగ్. ఎందుకని, ఇది దేన్ని మాత్రమే చూసుకుంటుంది, దాని అడ్జసెంట్స్ చైల్డ్ని మాత్రమే చూసుకుంటున్నాం. సో
అర్థమవుతుందా గైస్? యా సార్. ఎస్ సార్. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? బిట్. కొంచెం చైల్డ్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్, యా. అంటే చైల్డ్ డిసెండెంట్ కంపేరింగ్ దగ్గర. సో చైల్డ్ కి డిసెండెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కి మన తాతయ్య నాన్నమ్మ ఉన్నారు. తాతయ్య నాన్నమ్మ, ఇఫ్ ఐ టేక్ డిసెండెంట్ సెలెక్టర్స్, నాన్నమ్మ ఏం చేస్తుంది మనకి? బేసికల్లీ పిండి వంటలు గట్ట చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? లైక్ సున్నుండలో, జంతికలో, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు ఏంటి డిసెండెంట్ సెలెక్టర్? వాళ్ళ సున్నుండలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ ఉండే పిల్లలందరికీ పంచి పెడుతుంది. వాడు వాళ్ళ మనవడు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే. ఆడి చిన్నపిల్లడైతే చిన్నపిల్లలకి ఖచ్చితంగా పంచి పెడుతుంది. ఒక్క నిమిషం. ఆ చిన్నపిల్లడికి ఖచ్చితంగా పంచి పెడుతుంది. వేరాస్ చైల్డ్ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే, నాకు అవన్నీ సంబంధం లేదు. వాళ్ళ వాళ్ళ సారీ, ఫస్ట్ వాళ్ళ నాన్నమ్మ ఉంది, పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలందరికీ కూడా ఏంటి పంచి పెడుతుంది. ఆవిడ ఏదైతే స్వీట్స్ చేస్తుందో స్వీట్స్ పంచి పెడుతుంది. వేరాస్ చైల్డ్ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఈవిడ కూడా నాన్నమ్మే, కాకపోతే ఈ నాన్నమ్మ ఏం చేస్తుందంటే, వాళ్ళ కొడుకు వయసులో, మీన్ వాళ్ళ కొడుకు జనరేషన్కి మాత్రమే పంచిపెడుతుంది. వాళ్ళ మనవడిలకు పంచిపెట్టదు. వాళ్ళ కొడుకు రిలేషన్ ఉంటే మాత్రం అది పంచిపెడుతుంది. ఏంటి సున్నుండ, లేదంటే ఇట్ వోంట్ షేర్ ద ఫుడ్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఓకే It సార్. will only adds the data for the respective child. It does not cares about his grandchildren. Grandchildren అంటే ఇది, దీని గురించి అది పట్టించుకోవద్దు. ఓన్లీ దాన్ని క్లాస్ అంటే దాని జనరేషన్లో మాత్రమే అది యూజ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ సెలెక్ట్, కాంబినేటర్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్స్. అంటే H2 కింద, అంటే ఫర్ సపోజ్కి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు వచ్చే ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? లెట్ మీ సీ హియర్. H2 ఉంది, దాని కిందనే P ఉంది. నేను ఏం చేశానంటే క్లాస్ సెలెక్టర్, చైల్డ్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేసి పీక్ స్టైలింగ్ ఇచ్చుకుంటా ఏం చేశాను? పీక్ స్టైలింగ్ ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళిపోయాను. ఏం చేశాను? పీక్ స్టైలింగ్ ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళిపోయాను. కానీ నాకు H2 కింద నుండే పీక్ మాత్రమే స్టైలింగ్ ఇవ్వాలి. సో దానికి మనం ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఫస్ట్ క్లాస్ సారీ కార్డ్ స్పేస్ పి అంటాను. ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ పారాగ్రాఫ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? స్టైలింగ్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఐ యాడ్ సంథింగ్ లైక్ హెచ్ H3 అండ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ? పి యాడ్ చేస్తాను. సి, ఇప్పుడు లెట్ us యాడ్ దిస్. వాట్ వాస్ దట్? అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఇదే నేను ఏం చేస్తానంటే, అక్కడ దేనికి ఇచ్చాం గైస్? సో యా, కార్డ్లోని చేంజ్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఏమైంది నాకు? బేసికల్లీ సార్, ఫర్ సపోజ్కి నేను ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ పెట్టాను అనుకో, లెస్ దాన్ పెట్టాను అనుకో, ఏమైంది? సారీ, సో H2లో లేదు కదా, సారీ. ఇలా ఇచ్చాను అనుకో, నాకుండే ప్రతి పారాటాక్కి ఏమవుతుంది? అప్లై అయిపోతుంది.
ఇలా ఇస్తే ఏమైంది, నాకుండే కార్డులో ఉండే ప్రతి పారాటాక్కి అది అప్లై అయిపోతుంది. దీనికి ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటి, ఐడి ఇచ్చి ఐడి ద్వారా చేయొచ్చు. ఆర్ మేబీ వీ విల్ యూస్ ఎడ్జెస్ అండ్ సెలెక్టర్స్. అంటే మన పైన ఉండే ట్యాగ్ని ఆర్ మన కింద ఉండే ట్యాగ్ని రిప్రజెంట్ చేసుకొని దాని త్రూ మనం స్టైల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కార్డ్ స్పేస్ H2 ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాను, ప్లస్ టూ. ఏమైంది, దీనికి మాత్రమే అప్లై అయింది. ఆర్ సార్ కింద దానికి అప్లై అవ్వాలంటే దానిపైన ఉంది H3 ఉంది, H3 ప్లస్ P, ఆర్ ఎల్స్ H3 ప్లస్ P. దీనికి స్టైలింగ్ అప్లై అవుతుంది. యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, దీనిపైన ఉంది H3 ఉంది, H3 ప్లస్ P. దీనివల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ వెళ్ళగలం కానీ డిసెండింగ్ టు అసెండింగ్ వెళ్ళలేం. సో సింపుల్ మ్యాపింగ్ అమ్మ. ఫర్ సపోజ్కి హెచ్ త్రీ అంటే రోల్ నెంబర్ 1 ఉన్నాడు, 1 పక్కన ఉండే మనిషికి మాత్రమే నేను స్టైల్ ఇవ్వమంటాను. 1కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే పర్సన్కి మాత్రం నేను స్టైలింగ్ ఇవ్వమంటాను. వాట్ అబౌట్ రైట్ సైడ్ పర్సన్, రైట్. H3 పక్కన ఉండే పీ ట్యాక్ మాత్రం నేను స్టైలింగ్ ఇస్తున్నాను టు స్పెసిఫై దట్. సో మనం బేసికలీ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంట్రా అంటే కాంబినేషన్ సెలెక్టర్స్. సో కాంబినేషన్ ఆర్ చైల్డ్ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ సెలెక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ వాస్ ద సింబల్, గివ్ మీ అ మినిట్, సారీ. సో జనరల్ సిబ్లింగ్ సెలెక్టర్. సో H2కి ఉండే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్కి దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ యాడ్ దిస్ సారీ, మనం దానికి అప్లై చేయాలి కదా, ఐ ఫర్గాట్ గైస్. సో ఏంటి, లెట్ మీ షో యూ ద డిఫరెన్స్. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ప్లస్ ఏమైంది, దానికి ఫస్ట్ దానికి మాత్రమే అప్లై చేస్తుంది. వేరస్ ఏమైంది, దాని కింద నుండే ప్రతి ఒక్క దానికి అంటే H2తో పాటుగా దానికి ఉండే ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్కి కూడా ఏం అప్లై అయిపోయింది, సేమ్ స్టైలింగ్ అప్లై అయిపోయింది. సార్ ఎలా చెప్తున్నారంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మారింది. సార్ మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ప్లస్ యాడ్ చేస్తే ఏమైంది, H2 కింద నుండే ట్యాగ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వెబ్ పేజెస్లో ఏం చేశాను, H2 ట్యాగ్ పెట్టాను. H2 కింద ఏం చేశాను, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ పెట్టాను. H2 కింద ఉండే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ మాత్రమే నేను స్టైలింగ్ అప్లై చేస్తాను బై యూజింగ్ adjacent sibling things. Whereas general siblings అంటే it is represented with this అండ్ అక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఏమైంది, స్టైలింగ్ అనేది అప్లై అయిపోయింది. సో H2 కింద ఉండే పీల్ అన్నిటికీ కూడా ఏమైంది, ఇట్ షుడ్ స్టైల్. H2 కింద దిస్ ఈజ్ అవర్ H2 కింద ఉండే పీల్ అన్నిటికీ కూడా అదేమైంది, స్టైలింగ్ అప్లై చేసేసుకుంది. ఇప్పుడు నేను ఇదే H3 పెట్టాను అనుకో, H3 కింద ఉండే పీలకు మాత్రమే అదేం చేస్తుంది, స్టైలింగ్ అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డీటెయిల్గా చూపిస్తాను చూడండి. ఎడ్జసెంట్ సిబ్లింగ్ అంటే ఏంటి, H3 తర్వాత వచ్చే పీ ట్యాగ్ మాత్రమే. సో H3 సెలెక్టర్ ఫస్ట్ ప్లస్ ఆపరేటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎడ్జసెంట్ సిబ్లింగ్ సెలెక్టర్ దేనికి అంటే ఆ H2 ఆర్ H3 ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ఉండే పారాగ్రాఫ్కి మాత్రమే స్టైలింగ్ అప్లై చేస్తుంది. వేరస్ జనరల్ సిబ్లింగ్ సెలెక్టర్ ఏంటి, H3 కింద ఉండే ప్రతి సిబ్లింగ్ అంటే
H3 కూడా ఉంటే ప్రతి పీటాక్కి కూడా అదేం చేస్తుంది, స్టైలింగ్ అప్లై చేసుకుంటా వస్తుంది. ఎంఏ క్లియర్? Yes, sir. Clear, sir. కన్ఫ్యూజింగ్ గా Yes. ఉందంటే ప్లీజ్ గో విత్ డిసెండింగ్ సెలెక్టర్స్. మాక్సిమం మనం యూజ్ చేసేవి అయ్యే. ఓకే, ఎంఐ క్లియర్? Yes, Yes, sir. yes, sir. అర్థం అవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుంది, sir. ఎనీ క్వైరీస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? థ్యాంక్ యూ. సో ఈ 2 టైప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి సార్, అంటే బేసిక్ అండ్ ఇంకా ఉన్నాయమ్మా, కాంబినేటరీ. ఇంకా ఉన్నాయి, కంగారు పడకండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ Okay. టైప్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ attribute selectors. Attribute selectors, pseudo selectors and pseudo element selectors. సో మళ్ళీ attribute selectors లో కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ కి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేశాను. యాంకర్, సారీ, నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ వ్యవస్థ యాంకర్ ట్యాగ్ లేదు. ఇక్కడ ఏం చేశాను, సింపుల్గా ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అనదర్ యాంకర్ ట్యాగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీనికి attribute సారీ, ఎనీ attribute యూ కెన్ మెన్షన్. యాంకర్ ట్యాగ్ లో ఇంకొక attribute ఏమైనా తెలుసా? ఆర్ ఎల్స్ యాంకర్ ట్యాగ్ తీసేయండి, లేదంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకుందాం. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే, సారీ, యాంకర్ ట్యాగ్, లేదంటే లెట్ మీ టేక్ దిస్. గివ్ మీ an examples guys. ఓకే, ఇన్పుట్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాం మళ్ళీ, లేదంటే ఇన్పుట్ బటన్ తీసుకున్నాను. దీనికి రిక్వైర్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేశాను. బేసిక్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ సింపుల్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ విత్ సేమ్ బటన్. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, కార్డ్లోని బటన్కి నేను సారీ కార్డ్లో ఉండే బటన్కి నేను ఏం చేయాలి, స్టైలింగ్ అప్లై చేయాలి. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ డాట్ కార్డ్ స్పేస్ సేల్స్. సో ఈ బటన్లో వాల్యూ ఇవ్వలేదు కదా మనం, వాల్యూ ఇస్ హెల్ప్. టూ బటన్స్ వచ్చాయి, రెండు బటన్స్ కి కూడా స్టైల్. సారీ, బటన్ పవర్స్ ఇస్తున్నాను. ఏమైంది ఇప్పుడు? యాజ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, మనకుండే ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి స్టైలింగ్ అనేది అప్లై అయింది. సార్ రెండు బటన్స్ కి కాదు సార్, ఏదైతే బటన్ రిక్వైర్డ్ ఉందో దానికి మాత్రమే స్టైలింగ్ అప్లై అవ్వాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ యాడ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్. అక్కడ ఇచ్చిన అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, ఇన్పుట్లోని
అట్రిబ్యూట్ ఎప్పుడు అట్రిబ్యూట్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు వీ నీట్ యూస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఏమిస్తానంటే రిక్వైర్డ్. రిక్వైర్డ్ సారీ, రిక్వైర్డ్ ఇచ్చాను కదా. రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా గైస్. యా, సో ఎనీవేస్ కొంచెం టైం అయింది కదా గైస్. రేపు కొంచెం ఫాస్ట్ ట్రాక్గా ఏమంటారు అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి చెప్పేసుకొని డైరెక్ట్గా స్టైలింగ్కి వెళ్ళిపోదాం. సో యాజ్ వీ హ్యావ్ లెస్ టైమ్ టు జాయిన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, సో ఐ ఎండ్ ద క్లాస్ ఫర్ నౌ.